بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایک سیشن میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ بر صغیر کے شہر لدھیانہ کا علماء کا ایک خاندان بہت بلند علمی اور سیاسی مقام رکھتا تھا، حتیٰ کہ ان کے مردوں سے آگے ان کی عورتیں بھی ایک علمی مقام رکھتی تھیں، اور ان علماء میں سے ایک نام مولانا حفیظ اللہ ہے، اور مولانا حفیظ اللہ کے فرزند علامہ حافظ سیف اللہ لدھیانوی بہت سارے علمی مراحل کو طے کر کے شیعہ ہوتے ہیں، اور پھر علامہ حافظ سیف اللہ جعفری کے نام سے شہرت پاتے ہیں۔ اور ابتدائی طالب علمی میں ہم نے بھی ان سے ملاقات کی۔ مجھے ان کے ذکر سے خصوصی دلچسپی اس لیے ہے کہ آپ اگر ان کا ایک فوٹو دیکھیں تو نہج البلاغہ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ کو عام محافل و مجالس میں بیان کرتے تھے، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے شیعہ کے اعلان کرنے سے پہلے بھی اور شیعہ ہونے کے بعد بھی بہت ساری ان کی ملاقاتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ دو پہلو ان کے شیعہ ہونے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ان کے فرزندان نے بڑا خوب لکھا کہ شیعیت کے خلاف جتنا تعصب اس گھرانے میں تھا، اس تعصب نے حافظ صاحب کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ جو ان کے حالات زندگی پر مبنی کتاب وصال حق میں لکھا ہے، صفحہ 19 اور 20 میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے علمی مراحل طے کر کے حافظ سیف اللہ صاحب راولپنڈی میں ملا غلام اللہ خان کے مدرسہ تعلیم القرآن میں آتے ہیں۔ درس حدیث کے دوران، اور ظاہراً یہ مسلم کی حدیث ہے اس لیے کہ مسلم یہ حدیث موجود ہے، اور درس حدیث کے دوران مولانا غلام اللہ خان ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث کو چھوڑ جاتے ہیں، پھر اگلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ مشہور حدیث ہے کہ یا علی اما ترضى ان تكون بمثل ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہارون کو جناب موسیٰ کے ساتھ مشابہ تو مثال ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث مماثلت بھی کہتے ہیں۔ تو جناب حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جب مولانا غلام اللہ خان نے یہ حدیث کا درس دیا تو پہلی حدیث پڑھی، اس حدیث کو چھوڑ گئے، اور اس حدیث کو چھوڑنے کے بعد اگلی حدیث شروع کی تو میں نے متوجہ کیا، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہیں کی انہوں نے۔ میں نے بار بار جب اصرار کیا کہ ایک حدیث چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ گھر پہ آ جانا اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لینا۔ تو حافظ صاحب نقل کرتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان کا گھر اسی تعلیم القرآن مدرسے کے حصے میں ہی تھا۔ ہم نے دیکھا ہے تعلیم القرآن مدرسہ، اور کافی وسیع جگہ ہے راولپنڈی راجہ بازار میں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں گھر گیا تو بڑے پیار سے انہوں نے بٹھایا اور سمجھایا، اور میں نے کہا کہ حدیث کیوں نقل نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اصرار کرتے ہیں، یہ حدیث ایمان کو خراب کرتی ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ حدیث اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ حدیث حقیقت میں ایمان کو خراب کرتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ایمان کو خراب کرتی ہے تو میں اور چونکا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہا جو اس کے لیے آپ کو یہ زحمت دے رہے ہیں۔ جناب مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں کہ سیف اللہ سوئے ہوئے شیروں کو جگایا نہیں کرتے ورنہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کی تشریح کی ہے بقول حافظ سیف اللہ صاحب کے جناب مولانا غلام اللہ خان۔ جو افراد جانتے ہیں علمی دنیا کو، مولانا غلام اللہ خان اپنا ایک بلند مقام رکھتے تھے، مجھے ابھی اس کی طرف نہیں جانا۔ بہرحال دیوبند میں ایک مرکزی شخصیت، میرے حساب سے شاید نمبر 1 شخصیت دیوبند علماء میں جو موجودہ پاکستان میں تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ سوئے ہوئے شیروں کو جگاتے نہیں ہیں ورنہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہیں سے حافظ صاحب نے جب تجسس کیا تو وہ سوئے ہوئے شیر کیا تھے کہ علماء آل محمد کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ یہ ایک پہلو، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں حافظ صاحب دیوبند سے فارغ یعنی اس تعلیم سے فارغ ہو کے مسجد دیوبند میں
ओवरटेक सिंह के इलाके में पेश नमाज होते हैं, तो जब ये शिया होते हैं उनको फारिग किया गया। बहुत सारे पेश नमाज आए, वो फारिग होते रहे। आखिर में एक दफ़ा उनके वालिद आ गए, मौलाना हफीजुल्लाह साहब, और वो आके उन्होंने वहाँ खुतबात जुमा शुरू किए। एक जुमे में उन्होंने ऐलान किया कि अगले जुमे में मैं ऐलान करूँगा और वजह बताऊँगा कि मेरा बेटा सैफुल्लाह शिया क्यों हुआ था। लोग बड़े दूर दूर से आए कि जनाब हाफिज साहब के वालिद से सुनेंगे कि ये शिया क्यों हुए, उनकी वजूहात क्या थी। लोगों का जम्मे गफ़ीर था, और हाफिज साहब के हवाले से जो किताब लिखी है विसाल हक, उसमें लिखते हैं कि शुरू में तो खूब उन्होंने शिया को लानतान की, और लानतान के बाद कहते हैं कि आप समझते हो कि सैफुल्लाह ने ये गलती की है और आप सैफुल्लाह को मतऊन करते हो। आप सैफुल्लाह को मतऊन मत कीजिए, बल्कि उन सिहाह सित्ता के और दूसरे अहले सुन्नत किताबों के मुसन्निफीन को, बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, उन मुसन्निफीन को कब्रों से निकाल के उनको दुरे लगाइए कि जिन्होंने वो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद नकल कर दी हैं, जिनको पढ़ के सैफुल्लाह जैसे अफराद उन फ़ज़ाइल के कायल हो जाते हैं, उधर मायल हो जाते हैं। अब ये दूसरा पहलू, यानी एक फ़ज़ाइल यहाँ हैं, दूसरा यह है कि इन फ़ज़ाइल पे पर्दा डाला जा रहा है। बस इसी पे हम गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। हमारा ये मौजू भी नहीं है और ना हमारी तबीयत है कि ऐसे इख्तिलाफाती मसाइल, बस इनको छेड़ इसलिए रहे हैं कि अजीज़ान, आप अपने मज़हब पे, आप अपने नज़रिए पे रहिए। किसी का नज़रिया अगर बयान होता है तो उसको तहकीकी अंदाज से पेश कीजिए, न कि उसको फतवों के ज़रिए से और लान तान के ज़रिए से। आखिर में दो किताबों का तारुफ कराता जाऊँ। एक तो हाफिज साहब के एक भाई थे जो वालिदा इनकी अलग अलग थी, और अनवारुल्लाह ज़ाहिरन उनका नाम है, और उनके और हाफिज साहब के कुछ खुतूत इस विसाल हक किताब में दर्ज किए उन्होंने, जी, मोहम्मद अनवारुल्लाह। तो वो बार बार पूछते थे कि हाफिज साहब से कि आप कुछ शिया किताबों के नाम बतलाइए, शिया किताबों के। तो हाफिज साहब ने एक ख़त में चंद किताबों के, मसलन पहला नाम उसूल काफ़ी का और बाज़ किताबों का बतलाया, लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि हाफिज साहब ने जो मुनाजरे की दो किताबों का हवाला दिया वहाँ अपने भाई को, और बड़े प्यार से ख़त लिखा भाई को, और दो तीन ख़त हैं उसमें जो उन्होंने हवाला दिया कि अगर शिया किताबें पढ़नी है तो वो पढ़िए। उनमें से एक ये किताब है, 3 जिल्दों में है। एक जज थे जनाब सुल्तान मिर्ज़ा साहब, ये उनकी किताब है अल बलागुल मुबीन, यानी ये उर्दू की किताबों का हवाला उन्होंने जो दिया है। और एक किताब जो अहले सुन्नत से शिया हुए, ये एक उस्ताद शागिर्द, इनकी किताब है ये फुल्कुन निजात। कभी फुर्सत हुई तो इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे कि हाफिज़ अली मोहम्मद और इनके शागिर्द हकीम अमीरुद्दीन ये क्यों शिया होते हैं, तो और फिर ये किताब कैसे लिखते हैं। तो ये दिलचस्प थी बात मेरे लिए, और तलबा के लिए ये दिलचस्प होगी कि ये दो उर्दू की किताबों का हवाला हाफिज साहब ने वहाँ उस ख़त में अपने भाई के अनवारुल्लाह के ख़त में दिया है, बलागुल मुबीन और फुल्कुन निजात। लिहाजा बजाय इसके कि आप जवानों को ये उलझाएं या जवान इन इख्तिलाफी मसाइल में उलझे रहें, बेहतर ये है कि कोई साहब अगर तहकीक चाहता है या मज़हब जाफरिया की हकीकत को जानना चाहता है तो वो बलागुल मुबीन को और फुल्कुन निजात को पढ़ ले, और फिर अगर उसमें कोई ऐसे सवाल हों तो मुहक्किकाना अंदाज में बैठ के उलमा के साथ उस पर गुफ्तगू करें। परवरदिगार हमें कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और माह मुबारक रमज़ान की बरकतों और ये बरकतों का सबब कुरान, उससे अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये जो हम इख्तिलाफात में उलझे हुए हैं, परवरदिगार हमें इनसे महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।